blessed to welcome you all to the 9th annual day celebration. May I now request all of you to please join me in welcoming our chairpersons, Mr. D.C. Krishna sir, retired DC and chairman of NTR International School. You all to please rise and put your hands together and give our honorable chairpersons a warm, very, very warm welcome to all of them. DEO Krishnagiri. So we are very Celebrations are not measured by moments, but by memories, and tonight we are here to create a memories that will last for lifetime. Before we begin this beautiful celebration, let us pause for a moment to seek blessings, peace, and positivity for everything that unfolds today. Invocation is just not a ritual. It is a humble beginning where we invite divine grace to guide our thoughts, words, and action. May this graceful beginning bring harmony to our efforts and strength to our performers and joy to everyone who are present here. Respected Chief Guest of Honor, esteemed dignitaries and bias, and honorable management, teaching and non-teaching staff, dear parents, well-wishers, and my dear students, a warm greetings to everyone present here. It is with immense pride, profound joy, a heartfelt reverence that I extend a warm and gracious welcome to this August gathering on the momentous occasion of the 9th annual day celebration of NTR International School. Of private schools, Krishnagiri. With his dedication towards education and his continuous efforts and to uplift the schools and students, he has been a guiding light in shaping young minds. Sir, your presence is here today is a true inspiration to all of us. Mr. C.K. Gopalappa hails. Good evening, everybody. Annual report for the year 2025-26. I extend a warm welcome to all the distinguished guests and enthusiastic parents gathered here today. As we celebrate this momentous occasion, I am pleased to share with you the achievements and progress of NTR International School. A new humanity will be born, fuller in conception and richer in experience and accomplishment in all fields. Joy of life will belong to every man. Love will dominate human society. Truth and virtue will reign in the world. Peace on the earth will be permanent, and all will live in fulfillment and fullness of life in God consciousness. With great thought, I take immense pleasure to present the annual report and has been able to accomplish continual growth. The school follows CBS syllabus for the students of grade 1 to grade 12. We have lot of activities and celebrations. I would like to state that our school has been conducting all the competitions and regular activities according to the norms and demands of CBSE. We have conducted activities like yoga, Independence Day, Krishnashtami, Ganesh Chaturthi, Teachers Day, Ayuda Puja, Diwali celebration, Children's Day, Christmas, Pongal, Republic Day, Science Exhibition, Swachh Bharat, Sports Day, participated in Pariksha Pe Charcha conducted by CBSE. Success is sum of all small efforts repeated day in and day out. Infrastructure. Our management magnanimously provided a new building for grade 11 and 12. It includes spacious physics lab, chemistry lab, bio lab, computer lab, library, staff rooms, and clean and hygienic toilets for both boys and girls. We have also purchased new buses for our students, and we have installed CC cameras all over the campus to monitor the students' activities, sports activities.
Sports do not build character, they reveal. Students of our school use very small opportunity that comes their way. 30 students participated in athletic meet conducted by Advait International Academy on 9th November. They participated in various K. Pallavita, Garnavi, Nandita and Bhagyalakshmi of grade 8 students. And 200 meters runner, third place bagged by K. Pranavi of grade 6th student. Not ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. இந்த இனிய மாலை நேரத்தில் என்டிஆர் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சி புக்கசாகரம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த 9வது ஆண்டு விழாவில் மிக சிறப்பாக தலைமையேற்று இருக்கக்கூடிய நமது பள்ளியினுடைய தாளாளர் திரு எம் கிருஷ்ணா ரிட்டையர்ட் டிசி அவர்களுக்கும், அதே போன்று டைரக்டர் ஆஃப் அன்னமாச்சாரிய எஜுகேஷனல் அண்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டினுடைய டைரக்டர் பத்மாவதி கிருஷ்ணா மேடம் அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளியை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி வரும் இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் மேடம் விஜயலட்சுமி மேடம் அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளியில் மாணவர்களை ஒரு நல்ல ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஊர் பிரமுகர்கள் பாபு கவுன்சிலர் அவர்களுக்கும், முனிசுவாமி அவர்களுக்கும், ஜனார்தன் அவர்களுக்கும், பிவி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கும், வி வெங்கடசாமி அவர்களுக்கும், ரகுராமையா அவர்களுக்கும், திம்மராயப்பா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த பள்ளியை நம்பி இந்த பள்ளியில் தங்களுடைய குழந்தைகளை சேர்த்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கும், முக்கியமாக மாணவ கண்மணிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போன்று இந்த விழாவில் சிறப்பித்திருக் கொண்டிருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். తెలుగులో మాట్లాడదామా సార్? నిజంగానే తెలుగులో మాట్లాడేది ఒక అదృష్టం. నేను మన జిల్లాలో సుమారు 320 ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ పోయినా తమిళంలోనే మాట్లాడడం. సో ఈ తెలుగు ప్రాంతమైనటువంటి బుక్కసాగరంలో తెలుగులో మాట్లాడడానికి అవకాశం లభించినందుకు తెలుగు తల్లికి నమస్కరిస్తూ, నేను కూడా 10వ తరగతి వరకు తెలుగు మీడియంలోనే చదువుకున్నాను. ఇంతవరకు చెప్పినారు నా గురించి. ఇక్కడనే మన హోసూరు తాలూకాలో చొక్కనాథపురం అన్న గ్రామంలో జన్మించి 10వ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని, ఆ తర్వాత ఆర్వి బాయ్స్ హైయర్ సెకండరీ స్కూల్లో +1 +2 ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివి, ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ, బీఎడ్, ఎంఎడ్, అన్నామలై యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి, పెరియార్ యూనివర్సిటీలో ఎంఫిల్ చదువుకొని, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తానంటే చదువు ఒక్కటే మనం ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి ఒక ఆయుధం. చెప్పాలంటే మన సార్ కృష్ణ సార్ గారు, ఆయన నేను నేరుగా ఈరోజు ఆయన చూస్తూ ఉండేది మహానుభావుడు. నిజంగా ఈ పల్లెకు, ఈ బుక్కసాగరం పల్లెకు తన తల్లి గ్రామానికి రుణం తీర్చుకోవాలనే తపనతో ఆయన మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్, ఆయన గురించి మన తెలుగు వాళ్ళకి అందరికీ పరిచయమే. బట్ యంగ్స్టర్స్కి తెలుసో తెలియలేదో తెలియలే. ఆయన్ని యొక్క ఆదర్శంతో, ఆయన్ని దైవంగా భావించి, ఆయన పేరుతో ఈ మన కృష్ణగిరి జిల్లాలోని ఎన్టీఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అనే పేరుతో ఒక స్కూల్ నడుపుతూ ప్రజాసేవ చేస్తున్నందుకు నిజంగా ఆయనకి ఈరోజు నేను ధన్యవాదాలని అర్పించుకోవాల్సింది. స్కూల్స్ అంటేనే ఇప్పుడు స్టేట్ బోర్డు ఉన్నాయి, మెట్రికులేషన్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఐసిఎస్సి స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఐబీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్. ఎక్కువగా ఉండేది సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్లోనే. ఏది బెస్ట్ సిలబస్ అంటే నాకు తెలిసి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ బెస్ట్ స్కూల్. మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కావాలంటేనో, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కావాలంటేనో, రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ కావాలంటేనో, మంచి డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు,
ఈ విధంగా ఒక ఉన్నత స్థాయి పదవులకు పోవాలంటే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ చాలా గొప్పది. అటువంటి సిలబస్లో ఇక్కడ ఒక మంచి పాఠశాల నడుపుతున్నందుకు ఆయన్ని ఎంత పొగిడినా చాలదు. ఆయన ఎక్కడో ఉన్నా కూడా తల్లి గ్రామం పైన ఒక అభిమానంతో ఇక్కడ ఈ పిల్లలకి ఒక విద్యా దానం చేస్తున్నారంటే ఆయన్ని ఎంత మెచ్చుకున్నా చాలదు. సో ఒక తెలుగు ప్రాంతంలో ఉండే ఈ పాఠశాలలో నేను సార్ని అడుగుతున్నది ఏమంటే, ఆంధ్రాలోనే మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. ఎక్కువగా జేఈఈ ఎగ్జామ్లో కానీ నీట్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఎక్కువగా ఉత్తీర్ణత పొందే రాష్ట్రం ఏదంటే తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు కూడా. సో అక్కడి నుండి మంచి ప్రొఫెషనల్స్ని ఇక్కడ మన పాఠశాలకు తెప్పించి జేఈ ఎగ్జామ్ కానీ నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ కోచింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడి నుండి ఒక మంచి ఐఐటిలో, ఎన్ఐటిలో, డబ్ల్యూఐటిలో అడ్మిషన్స్ ఈ స్కూల్ నుండి జరగాల. అది నా యొక్క ఒక కళ అని అనుకుంటాను. అది మన సార్ కూడాను. దానికంటే మించినటువంటి ఐఐటి, ఎన్ఐటిలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మంచి కంపెనీస్లో పోయి, లేదా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా కావచ్చు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగా కావచ్చు, సార్కి తెలియదు ఏమీ లేదు. ఎట్లా ఒక కోచింగ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలా, ఎట్లా పిల్లలకి ఒక విద్యా దానం చేయాలనేది ఆయనకి నేను చెప్పి తెలియాల్సిందేమీ లేదు. అటువంటి మహానుభావుడు. ఆయనకి అన్ని ఒక మిషన్ విషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆంధ్ర నుండి కొంచెం ఎక్స్పర్ట్స్ని తెప్పించి ఇక్కడ మన పాఠశాలలో నీట్, జేఈ కోచింగ్ ఇప్పించి మన జిల్లాలోనే ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఐఐటిలో, ఎన్ఐటిలో చేరాలని నేను ఆయనకి ఈ సమయంలో మనవి చేసుకుంటున్నాను. Respected Chief Guest of the day, Mr. Gopalappa, our Director Padmavati Krishna ji, and all our Honorable Krishnamurthy, and all our village heads and block education officers, members, and our dignified other guests, honorable parents, students, teachers, principal, and each and everyone who has made the school celebrate 9th annual day celebrations in our village. I want to speak to you in only one Telugu sentence. మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ. మా తెలుగు తల్లిని ప్రపంచంలోనే గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ చేయించి క్రమశిక్షణతో మోర్ దెన్ 300 పిక్చర్స్లో యాక్ట్ చేసి వరల్డ్లో మైథలాజికల్లో ఎన్నో అవార్డులు తీసుకొని స్వర్గీయులైన మా నందమూరికి తారక రామారావు గారికి ఎన్నిసార్లు మనం చేతులెత్తి మొక్కినా, ఎంత మనం తెలుసుకున్నా ఆయన మనం మరవలేము. ఆయన పోగొట్టుకున్నందుకు మనం విచారించాల్సిందే. కానీ మీరందరికీ తెలుసు ఎందుకోసం మనం ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టి ఇంత విలేజ్లో స్కూలు చేశామని. ఎన్టీఆర్ అంటే క్రమశిక్షణ. ఎన్టీఆర్ గారి గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు. ఆయన క్రమశిక్షణ ఫాలోవర్ ఆఫ్ ఎంజీఆర్. ఆయన ఎంజీఆర్ ఆఫ్ మన తమిళనాడు ఎంజీఆర్ అడుగుజాడల్లో ఆయన నడిచారు. ఎలా అంటే ఆయన మీకు బోర్ కుట్టిన లేకుండా చెప్తున్నాను, అర్లీ మార్నింగ్ నైట్ 2:30 AM లేచేవారు. అన్ని ఎక్సర్సైజ్ అన్ని చేసేసి 3:30కి స్నానాలన్నీ ముగించుకొని 4:30కి రెడీ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. తర్వాత ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ, డైరెక్టర్స్ కానీ, పాలిటిక్స్ కానీ 5 o'clock ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్. 6 o'clock ఈజ్ రెడీ ఫర్ జాబ్. దానికోసం రెడీగా ఉన్నారు. సో నేను కర్ణాటక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్లో
బెంగళూరు కలెక్టర్ని చేయించి రామకృష్ణ హెగడే గారికి చెప్పి అంతా చేయించి నేను అన్అఫిషియల్గా అడ్వైజర్గా ఉన్నాను ఎన్టీఆర్తో. ఆయన క్రమశిక్షణ, ఆయన పూర్ పీపుల్కున్న తపన అన్నీ మీకు అందరికీ తెలుసును. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. It gives me great honor and immense pleasure to address this August gathering on the memorable occasion of the annual day. This celebration is not merely an event, but it is a reflection of our collective efforts, our values and our sacred commitment to shaping responsible and successful citizens. At NTR International School, all of you are aware, we are given the best possible facilities, the brand new building which has cost us nearly 2.5 crores, and we wanted to give you the best quality education and training, and so that to enable you to do the 11th and 12th grades coaching classes which are available in other places and which are not here. We have forcibly seen that we have celebrated, and we brought them to our NTR International School. Our motto is to see that our students get into the examinations of JEE and NEET. JEE and NEET గురించి మీకు చెప్పాలంటే, గూగుల్ అమెరికాలో ఉన్న గూగుల్ చీఫ్ హెడ్ CEO అమెరికాలో ఉంటున్నారు. ఆయన సేమ్ ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకుని IIT ఖరగ్పూర్లో ఇంజనీరింగ్ చేసి, సివిల్ ఇంజనీరింగు, తర్వాత IT ఇంజనీరింగ్ చేసి, నా ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు చెప్పాలంటే, ఆయన తమిళనాడు ఆర్డినరీ విలేజ్, ఆర్డినరీ పేరెంట్సు, ఆల్మోస్ట్ డైలీ వేజ్ వర్కర్స్ కింద ఫాదర్ మదర్ పనిచేసి IITలో స్కాలర్షిప్లో పైకి వచ్చారు. బికాస్ యూ వాజ్ స్కోరింగ్ 100 out of 100. చదివి ఆయన అమెరికాలో చదివి ఈరోజు గూగుల్ పెద్ద కంపెనీ, బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ US, గూగుల్ కంపెనీకి CEOగా పనిచేస్తున్నారు. CEOగా సెలెక్ట్ అయి పనిచేస్తున్నారు. ఆయన శాలరీ ఎంత అని చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యమైపోతుంది, చీరల నుంచి కింద పడిపోతారు. 120 crores per year. 120 crores. The child of a daily wage laborer. ఎందుకు మీకు చెప్తున్నా అంటే మనకందరికీ చాలా మంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు. మీరు ఏమి అనుకోపోకండి. ఆయన ఎక్కడ ఆకాశం నుంచి దూరం రాలేదు, ఇక్కడే మన మధ్యలోనే చదువుకున్నాడు, మన మధ్యలోనే IITకి వెళ్ళాడు. అదే సేమ్ కోర్సెస్, సేమ్ కోచింగ్ మేము ఇస్తున్నప్పుడు మీరు సదుపయోగం చేసుకొని, ఇప్పుడు అమెరికాలో టాప్ 20 కంపెనీస్లో CEOs మన ఇండియన్సే. ఎందుకని అడిగితే, ఇండియన్ ఈజ్ హైలీ డిసిప్లిన్ సోల్జర్, ఇండియన్ ఈజ్ హార్డ్ వర్కర్, ఇండియన్ ఈజ్ క్రమశిక్షణలో నెంబర్ 1, ఇండియన్ అకాడమిక్స్లో నెంబర్ 1, దెన్ ఎక్సర్సైజెస్, ఇంటెలిజెన్స్, హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా అండ్ ఎట్సెట్రా. ఈరోజు మా పేరెంట్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీకు అన్ని రకాల సదుపాయాలు మేము ఇస్తున్నాము. మొన్న రంగనాథ్ కలిసాం, ఆది కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ 25 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. IAS, IPS, ICS సివిల్ సర్వీసెస్ తీసుకోబట్టే చాలామంది జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి గ్రాడ్యుయేషన్ అవగానే ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళలేదు. ఈరోజు మన కోచింగ్కి మన కొంచెం సెమీ రిచ్ పీపుల్, ఈవెన్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, ఢిల్లీ అంతవరకు కోచింగ్ తీసుకొని IAS, IPS, సివిల్ సర్వీసెస్ వస్తున్నారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్స్ కావచ్చు, IRS కావచ్చు, IPS కావచ్చు, స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు. ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే మనం ప్రౌడ్గా చెప్పాలంటే, మన లేటెస్ట్
లేటెస్ట్ ఏమంటారు వీటిని, స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై టాటాస్. ఎక్కడ? ఉద్దన్పల్లి రోడ్లో టాటా కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నది యాపిల్ ఫోను. సో ఈ యాపిల్ ఫోను ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్. ఎందుకు మీకు చెప్తున్నా అంటే, మనం కష్టపడి చదివి డిసిప్లిన్ ఉండి అన్నీ చేసుకుంటే ఇవన్నీ మీకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అన్నీ జాబ్స్ నో ప్రాబ్లం, ట్రైనింగ్ నో ప్రాబ్లం, ఇంటెలిజెన్స్ నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు మీరు అసలు ఇప్పుడు మేము చెప్పాలంటే మేము 8th స్టాండర్డ్లో బుక్కసాగరం హై స్కూల్లో చదివాను. బుక్కసాగరంలో హై స్కూల్ లేదప్పుడు. మేము కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్గా సెలెక్ట్ అయితే వచ్చి ఇక్కడ సేలంకి వెళ్ళి మా ఊళ్ళో పెద్దలు తీసుకుని వెళ్ళి సేలంకి గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ కొంచెం ఉద్దరంపల్లి బెంగళూరులో బుక్కసాగరం విలేజ్లో మేము చేయించాం. బుక్కసాగరం విలేజ్లో. సో ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీకు ఫెసిలిటీస్ లేనప్పుడే మేము పేరండపల్లి వరకు 5 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఉద్దరంపల్లి వెళ్ళాలంటే పాతకోట పైన 8 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఎవ్రీడే యూస్ టు వాక్ 3 to 4 కిలోమీటర్స్. ఎస్ఎస్ఎల్సి ఉద్దరంపల్లి చేశాం. బెంగళూరులో సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళాం. మీకు ఇప్పుడు కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఐటీ ఇది ఉన్నాయి. మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండేటప్పుడు మీరు 100% మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పోవచ్చు, సివిల్ సర్వీసెస్ పోవచ్చు, మీరు ఐటీకి పోవచ్చు. అన్ని ఫెసిలిటీస్ మీకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. గుడ్ డిసిప్లిన్, గుడ్ హెల్త్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కూడాను చాలా ఎక్విప్మెంట్ అంతా తెప్పించేసాము. మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాం. అందుకోసం ఐఎమ్ అపీలింగ్ టు పేరెంట్స్, ఫాదర్ అండ్ మదర్ టు సపోర్ట్ అస్. ఇప్పుడు మనకున్న ఫెసిలిటీస్లో 1000 స్టూడెంట్స్కి 1000 స్టూడెంట్స్కి మేము ఇంకా కావాలంటే ఇంకా 2 ఫ్లోర్లు వేస్తాం. వీటన్నిటికీ చేసి మంచి స్టూడెంట్స్ అంతాను మంచి మార్క్స్ తెప్పించుకొని మీకు ఏ టైప్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నా మా దాంట్లో ఉన్నాయి. అకాడమిక్ ట్రైనింగ్, మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ పోవాలన్నా, మీరు జేఈ నీట్ ఎగ్జామ్ పోవాలన్నా అన్నిటికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేకి, అంతా సపోర్ట్ చేసేకి అన్నీ ఇట్స్ అవైలబుల్. 9వ సంవత్సరపు యాన్యువల్ డేకి చేసిన మన డిఈఓ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్, అంటే మన మాదిరి ఆయన ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టి చొక్కనాథపురం, ఇక్కడ వసూరు పక్కన చొక్కనాథపురం అనే గ్రామంలో జన్మించి ప్రైవేట్ స్కూల్కి మన కృష్ణగిరి డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక డిఓ అయినారంటే ఆయన ప్రత్యేకత, ఆయన కష్టమో మనమందరూ దాన్ని ఆలోచించేయాలి. గోపాలప్ప సార్ గారికి మరియు మన గ్రామమున జన్మించి మన గ్రామమున ఒక పేరు ప్రఖ్యాతి తీసుకోవాలని మన ఆంధ్ర ఒక ఎన్టీఆర్ గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి మన కృష్ణా సార్ గారికి మరియు మన పద్మావతి మేడం గారికి మరియు ఇక్కడ 7 సంవత్సరం నుండి ఎంతో కష్టపడి పనిచేసిన మన ప్రిన్సిపల్ మేడం విజయలక్ష్మి మేడం గారికి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి ఒక్క సంవత్సరంలో మనము పెడుతూనే ఉంటాము. చిన్నోళ్ళు ఎవరు గలాట్ పెట్టద్దన్న, మీరే నేనైతేనే మీరే ఆడేది. ఏమిటి ప్రోగ్రామ్ అంతా పెట్టేదంటే ఒక మన స్కూల్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలా. ఓ చిన్నోడికినో డ్యాన్స్ తవనిక, ఎడ్యుకేషన్ తవనిక, ఉత్తి ఎడ్యుకేషన్ పెడితే కూడా అయ్యలేదు. మనము ప్రతి ఒక్క చిన్నోడికి డ్యాన్స్ ఉండాలా, చదువు ఉండాలా, డిసిప్లిన్ ఉండాలా, అన్నీ తీసుకొచ్చేదానిక ఏడాదికి 10 రోజులు అప్పుడే మేడం చెప్పి నెలకో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మన ఎన్టీఆర్ స్కూల్లో. ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ని ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఊరికే కాదు, మీకు అందరికీ తెలిసిండేదే. అందువలన పోయిన ఇదే సంవత్సరంలో ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు మనం తనీకి స్టే చేసి మాట్లాడుతున్నాయి. మనం అబ్బాయి ఏం కోరిక పెట్టమంటే, సార్ వచ్చే సంవత్సరం లోపల +1 +2 బిల్డింగు, స్టేజు ఇక్కడంతా క్లీన్ చేయాలని చెప్పి మేము చెప్పింది. మీ గ్రామస్తులు మరియు పేరెంట్స్ అందరూ కూడా చూడండి, ఒక ఏడాది తల్లికి ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద కూర్చోవడమంటే దానికి కారణము మన ఎండి సార్ గారు, కృష్ణా సార్ గారు, పద్మావతి మేడం గారు. వారు ఈ పొద్దు వరకు మాకు తెలిసినంత వరకు 100 రూపాయలు కూడా ఈ క్లినిక్ ఎత్తుకపోలే.
చాలకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ స్టేజ్ అంతా వాళ్ళని డబ్బులేసి మనం వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే స్కూల్ ఇంప్రూవ్ చేయండి. చిన్నోళ్ళు ఫీజులు కట్టి ఆ ఫీజులు ఎత్తి టీచర్స్కి సంబళాలు ఇస్తే చాలు, వాళ్ళు ఏమి మీకు ఎత్తుకపోయే పని లేదు, వాళ్ళకి దేవుడు ఇచ్చినట్టుంది. ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పుకునేది ఏమంటే మన స్కూల్లో చాలా తక్కువ ఫీజులో